রশিদ স্যার এখনো জয়েন করি নাই মানে। আচ্ছা ঠিক আছে রশিদ, দেখো আমাদের ফ্যাকাল্টিজরা যারা যারা থাকবেন আর কি তাদেরকে দেখো, ওনারা জয়েন করলে। ঠিক আছে ম্যাডাম, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম কাদের ভাই। আসসালামু
ম্যাডাম আমরা কি শুরু করব? পাঁচ হয়ে গেছে অলরেডি, 5 মিনিট তো বাদ। হ্যাঁ, শুরু করো। কজন আসছে? আচ্ছা, ওরা 5 জনে চলে আসছে। 5 জনে চলে আসছে। ঠিক আছে, শুরু করো। সাদাত তো জয়েন করেছেন দেখলাম। জি জি। তাহলে তুমি ওভাবে সার্টিফিকেট বলে শুরু করো। Thank you, madam. And then I will start the today's presentation. The first speaker was Dr. Farhana Principal Civil Practice Student. She will present about Department of Retina. Please, Dr. Pankaj Kumar Roy, sir, please ask question about this. Sir, Pankaj Kumar Roy, sir. Please present your case, Dr. Farhana. On examination of the website system by microphone and the head of 90 labs and community space, then media is here, then on the side state is normal, and the color of the text is hypermix, then there is presence of primitive hemorrhage and deep dots of hemorrhage in the superior temporal quadrant of the retina, and the other quadrant is normal, and there is engulfment of the blood vessel and toxicity present in the superior temporal quadrant, and macular there is also presence of primitive hemorrhage in the macular region also, and macular reflective nerve. So, what is your diagnosis? My diagnosis is supratemporal branch retinal vein occlusion involving macula left side. Please, can you repeat? Repeat your diagnosis. Supratemporal branch retinal vein occlusion involving macula left side. So, if this superior temporal branch vein occlusion in the স্যার শুনতে পাচ্ছি না স্যার। পঙ্কজ স্যার আপনার বাসায় বোধহয় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কেউ, স্যার হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কেউ বোধহয় স্যার। না, আমার এখানে না, অন্য কোথাও। তাহলে এই মডারেটর দেখো কোথায় বাজাচ্ছে। এই মডারেটর বলে এই যে রেজিস্টার স্যার এখন ঠিক আছে বলুন। স্যার এখন বলুন ঠিক আছে। So now, if your diagnosis is superior temporal branch vein occlusion, why there is no hemorrhage and engorgements of the vessels in the superior nasal quadrant? The supranasal surgery sir not involved for that case sir. Why it is not involved? So you must correct your. যদি তুমি superior temporal branch vein occlusion বলো, তাহলে কেন তোমার superior nasal quadrant ইনভলভ করবে না? তাহলে কোন ব্রাঞ্চটা তোমার অক্লুডেড হলে অনলি তোমার superior temporal quadrant এফেক্টেড হবে, সেটা তোমাকে স্পেসিফিক করতে হবে। ফারহানা, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো? তুমি ডায়াগনোসিস বলছো superior temporal branch vein occlusion. So if there is superior temporal branch vein occlusion, it must involve the superior nasal quadrant also. So the branches of the superior temporal vein, that is macular branches, the macular branches of the superior temporal vein occluded. এটা যদি হয় তাহলে অনলি তোমার superior temporal quadrant ইনভলভ হবে। তাহলে সেটাকে তোমাকে বি স্পেসিফিক করতে হবে যে তুমি একটা জিনিস বলছো কিন্তু সেটা তোমার বর্ণনার সাথে মিলতেছে না। আমি কি বলছি তুমি বুঝতে পারছো? এখন তুমি কারেকশন করে বলো যে হোয়াট ইজ ইওর ডায়াগনোসিস।
স্যার এখানে কি তাহলে ম্যাকুলার অবশ্যই তুমি বলতে হবে superior macular branch vein occlusion, ম্যাকুলার বিআরবিও superior macular branch vein occlusion involving the superior temporal quadrants of the retina. So what is the risk factor of BRVO? risk factor of BRBO is advanced age, that is more than 60 or 65 years. Then presence of systemic risk factor like diabetes, hypertension, hyperlipidemia. Then other factor included in case of female history of oral contraceptive consumption. Then smoking is also a risk factor. POAG এর কথা বলছো? POAG? হ্যাঁ? না স্যার, গ্লুকোমা। তাহলে গ্লুকোমা Ocular hypertension is also a risk factor. তাহলে সেটাও তোমাকে বলতে হবে গ্লুকোমা। হাউ কুড ইউ অ্যাপ্রোচ দিস কেস? এই রোগীটা তোমার কাছে আসছে, তুমি কি করবে? I will take the history about any systemic risk factor like hypertension, diabetes, no gas, or hyperlipidemia. Then any history of ocular hypertension or family history of glaucoma. Then some systemic investigation, and we will do some ocular investigation. What ocular investigation you will do? In ocular investigation, I will do color fundus photograph and OCT of the affected eye. Why you will do color fundus photograph? The color fundus photograph is for documentation purpose. And why OCT? I will do OCT for quantification of the macular edema. What is the treatment modalities of BRVO? Treatment modalities. Treatment modalities of BRVO, sir, depend on the vision and presence of macular edema. So if the vision is 6, 9 or better, sir, and there is no macular edema present, then I will observe this case and periodic follow-up 6 to 8 weekly. And if there is vision is less than 6-12 and any presence of macular edema, in that case I will go for intravitreal anti-VEGF injection and periodic follow-up 6 to 8 weeks. What other option? Other options included intravitreal transfer externite, then intravitreal dexamethasone implant. Then if the macular edema is persistent and not resolved with the conservative with anti-VEGF or intravitreal steroid injection, that case I will go for macular laser. Where you should not give triamcinolone intravitreal, where you should not give intravitreal triamcinolone. Sir, if patient has his family history of glaucoma or presence of ocular hypertension. আর কি ফ্যাকিক কেসে Fatty cases, sir, কেন করবে না ফ্যাকিক কেস? chance of development of cataract, sir. এটা আর ওজুডেক্স কোথায় দিবা? আর ইউ শুড প্রেসক্রাইব Sir, ওজুডেক্স। indication of Ozudex is if the persistent or recurrent macular edema, then it not is responding with the anti-VEGF. If the patient is pseudophakic, patient is with the presence of pregnancy. Is there any role for sectoral laser in BRVO? Yes, sir. If I found that there is presence of 5 diameter of ischemic area in the FFA, then I will go for laser, sir. Laser. What is your aim for doing laser? Sir, if there is presence of 5 diameter ischemic area, that indicates that the development of the new vessel. So, What is the dreaded complication of BRVO? persistent macular edema with cause sister macular edema, then vitreous hemorrhage and tractional artery. Tractional artery. So
what you will counsel the patient? Sir, in case of BRBO, there is a chance of developing of the fellow eye. So I will, and there is development of the ischemic area, so patient should counsel for periodic follow-up. How many years you should advise to follow up the Sir, patient? 3 months, 3 to 6 months, up to 2 years. 3 years. Thank you. Thank you. স্যার, আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হলো চলে গেল। আছে স্যার, আছে। হ্যাঁ, সেটা হলো যে হুইচ ওয়ান ইজ ভেরি কমন, সুপিরিয়র নেজাল আর সুপিরিয়র টেম্পোরাল? Sir, superior temporal. সুপিরিয়র টেম্পোরাল। আর যে ম্যাকুলার এডিমা কোথায় হবে? সুপিরিয়র নেজাল হবে না সুপিরিয়র টেম্পোরাল হবে? Superior temporal এ বেশি হবে স্যার। এখানে কি সুপিরিয়র নেজাল, তাই না? না, superior temporal স্যার। সুপিরিয়র টেম্পোরাল, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি Thank you, thank you. দুইটা রশিদ, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি স্যার কিভাবে বলতে পারবো? আপা বিআরবিও বললো সমস্যা যেহেতু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। Sir, differential diagnosis will be diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, and must exclude is presence of ocular hypertension. পেশেন্টের বয়স কত? Sir, 55 years. মানে এই পেশেন্টের বিআরবিও কি কারণে হতে পারে ধারণা তোমার? Sir, এগুলো কজ বলছো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি কি কজগুলো শনাক্ত করতে পারো না, যেটা শর্ট কেস। as the patient age is above 50 or near 60, so I will exclude the risk factor like hypertension, diabetes, এক dyslipidemia. কথায় বলো যে ইসকেমিক ডিস্ট্রাক্টর। থ্যাঙ্কস। না শ্যামল স্যার, এটা ভাস্কুলারিটিস রেটিনি না কেন, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিকজ স্যার হবে না, হাত দিতে স্যার কোশ্চেন করবেন কইছিলেন স্যার। হ্যাঁ সেটা ওকে জিজ্ঞেস করো যে হাউ ইউ উইল ডিফারেন্সিয়েট ইট ফ্রম ভাস্কুলারিটিস রেটিনি। যে ভাস্কুলারিটিস রেটিনি তো মেজর, ভাস্কুলারিটিস রেটিনিতে মেজর ভেসেল যদি ইনভলভ হয় সেখানেও বিআরপিও হয়, তাই না? হাউ she will differentiate. It's not a case of vasculitis retini because the treatment is totally different. ইয়া এই রশিদ ওকে ডাকো, এই দীপক স্যার আসছে, এটা ইম্পর্টেন্ট কেস। হ্যাঁ বলেন। আরো 2-3 মিনিট If the ডিসকাস। vasculitis retini, the age of the patient will be less or young age. Then in examination, I will found inflammatory signs like vitreous cells will be present, and on examination there is presence of vascular shedding, and also the dot hemorrhage and septum hemorrhage with arterial dilation. ঠিক আছে, তোমরা তো সেগুলোই বলবা, কারণ হচ্ছে যে এই যে একটা বলবা, কিন্তু সবসময় মনে রাখবা যে ভাস্কুলারিটিস রেটিনি মনে করো টিউবারকুলোসিসের জন্য হচ্ছে, একটা মানুষ 50 ইয়ার্স ওল্ড, তার কি হতে পারে না ভাস্কুলারিটিস রেটিনি? এমন কি কোথাও লেখা আছে যে ভাস্কুলারিটিস রেটিনি ক্যানট বি হ্যাপেন আফটার 45? যাই হোক, তোমরা বলবা যে এই যে একটা ফ্যাক্টর সেটা বলবা। যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা হচ্ছে যে ভাস্কুলারিটিস রেটিনি ডাজ নট ফলো দা তোমার ওই যে হরাইজন্টাল হরাইজন্টাল রোল ফলো করে না, বিকজ বিআরবিও হোক সুপিরিয়র টেম্পোরাল অথবা সুপিরিয়র ইনফেরিয়র টেম্পোরাল যেটাই হোক, সেখানে তুমি যদি ডিস্কের দিক দিয়ে একটা হরাইজন্টাল লাইন টানো, তাহলে সুপিরিয়র টেম্পোরাল হলে সুপিরিয়রলি, ইনফেরিয়র টেম্পোরাল হলে ইনফেরিয়রলি ইনভলভ করবে। তো ভাস্কুলারিটিস রেটিনি যদি হয়, দেন ইট ডাজ নট ফলো দ্য হরাইজন্টাল রোল। তখন দেখা যাবে যে তুমি ম্যাকুলার টেম্পোরালি দেখো, তাহলে দেখা যাবে যে সুপিরিয়রলি, ইনফেরিয়রলি অথবা টেম্পোরাল সাইড সেখানে হতে পারে। ডাজ নট অলওয়েজ ফলো দা হরাইজন্টাল রেফিউজ, যে রুলটা আছে সেটা মানে না। বুঝতে পেরেছো? আর তুমি যেটা বলছো যে সেখানে পিকচারসে ইনফ্লামেটরি সেল পাবা এবং শিপিং পাবা। নরমাল বিআরবিও তে আমরা যেটা হয় আর কি, তুমি যে কজগুলো বলেছো যেমন ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন, সেগুলোতে সাধারণত এরকম শিডিং অথবা
ইনফ্লামেটরি সেল পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Time is, and now the present is Dr. Anwar Lazim. It is from the Department of Cornea. I request Dr. Abdul Kadir sir to question the exam. Please, sir. Assalamualaikum, sir. On system examination of the patient's right eye, showing the eyelid normal, eyelash normal, conjunctiva normal, and cornea thinning and apical protrusion of the cornea and prominent corneal nerve. And anterior chamber is deep and fine light thrown through the temporal side, apical conical shape of light in the nasal cornea. And there is a whitish article fine shape line on stroma. And pupillary light reaction is reacting round and regular. And these are the findings. What are the positive findings still again? Again, you tell the only positive findings according to importance of your diagnosis. The positive findings are the apical protrusion of the central cornea, beginning of the central cornea, near prominent and corneal nerve, and whitish article fine straight line on stroma, and fine light from the temporal side, the apical shape of the nasal side, and anterior chamber is deep. How you will throw the light? By which instrument? Painters. Painters. Slit lamp examination of painters How will you find the তোমাকে তো বলা হয়েছে তুমি স্লিট ল্যাব এক্সামিনেশন করা যাবে তো পেন্টার দি লাগে তুমি পেন্টার দিছিল আমি সিস্টেম দিয়ে করছি। তাহলে বলতেছি সিস্টেম থেকে কেমনে করলাম সিস্টেমটা আলাদা আছে temporal side. It's a different sir. It's very difficult to set this type of thing. This is the positive findings. A positive findings in number is a box trap. Box trap. How will you confirm this is a box trap? When you place the cornea, lining disappears. How will you stress the cornea? Cornea को press करो कब में? Finger tip. Finger tip the cornea. Finger tip তুমি cornea touch করতে পারবা? না স্যার, উপরে আইলিডের উপরে Pressure flow through eyelid over the eyelid তাই না? এটা সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা এটা ডিসেবল করছে কেন? বলছে যে স্ট্রেস লাইন তাই না স্ট্রেস হওয়ার জন্য এটা হচ্ছে যখন আমি উপর থেকে চাপ দিচ্ছি তখন স্ট্রেসটা জাস্ট অপোজিট দিকে চাপ দিচ্ছি তাহলে যে স্ট্রেসটা যে দিক থেকে স্ট্রেস হয় তার উল্টা দিকে চাপ দিলে পরে এটা কমে যাবে এটা হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম হ্যাভ স্ট্র্যাপ is the horizontal break of the descendant membrane. Oxide is a fine straight line on posterior stroma. Oxide disappear on pressure. Abscess does not disappear on pressure. why did not disappear This is the break in the descendant membrane. তাতে কি breaks the descendant membrane with scar তাই না স্কার হয়ে যায় হোয়াইট হয়ে যায় আচ্ছা একটা জিনিস তুমি বলছো যে you see the conical shape of the cornea and there is apical protrusion as well as thinning how will you confirm this is apical protrusion with corneal thinning how will you confirm by slit lamp examination কি তুমি কি করে বুঝছো যে কি এটা apical protrusion হইছে সাথে সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিনিং হইছে কেমনে বুঝছো যখন সিস্টেম দিয়ে temporal side থেকে লাইট বিমটা সেন্টারলি বিম হয়ে হ্যাঁ
না থিন হয়ে গেছে বুঝছি যে থিন তুমি পাইছো, কেমনে পাইছো, তুমি কেমনে বুঝলো যে দিস ইজ থিনিং হয়েছে, এটা কনফার্ম করলা কেমনে? স্যার কর্নিয়া তো সেন্ট্রাল এমনি থিন থাকে তাই না? পেরিফেরি থিক তো নরমালি থাকে, ভালো কর্নিয়া তো পেরিফেরি থিক থাকে, সেন্ট্রালি অনেক থিন থাকে, প্রায় অর্ধেক থাকে তাই না? তো তুমি স্লিট লেন্থ দিয়ে কেমনে বুঝলা যে দিস ইজ এ এপিক্যাল প্রোট্রুশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কর্নিয়াল থিনিং? আমরা স্লিট ভিউ করি না, স্লিট ভিউ করার পরে যে আমরা যতটুকু চিকন করা সম্ভব মানে নেজাল থেকে টেম্পোরালি থেকে নেজালি কয়েকবার আসি। হ্যাঁ, এভাবে যদি দেখতে চাই দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে থিনিংটা বোঝা যাবে যে কোন জায়গায় থিনিংটা, এবং থিনিংটা সাধারণত সেন্টারে থাকার কথা, সেন্টার থেকে একটু নিচে আসে অথবা টেম্পোরালি আসে, সরি ইন্টো টেম্পোরালি আসে, তাহলে বুঝা যায় দিস ইজ এ। তবে এটা মানে করা খুব টাফ। স্লিট লেন্থ দিয়ে যদি মাইল্ড টু মডারেট হয় খুব টাফ, সিভিয়ার ক্ষেত্রে একটু বেশি মডারেট এবং সিভিয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব, কিন্তু মাইল্ড কেসে বোঝা খুবই অসম্ভব। তো যাই হোক, এটা কিভাবে বুঝবো, হাউ উইল উই কনফার্ম দিস ইজ এ কি বলছো তো ডায়াগনোসিস? probable diagnosis for keratoconus. Keratoconus তুমি কেমনে এটা কনফার্ম করবে দিস ইজ keratoconus? Corneal topography. corneal topography কি পাওয়া যাবে? Corneal topography আমরা কে রিডিং পাবো, না সেটা তো পাবা, কে রিডিং তো পাবা পরে, আগে তো আমি কে রিডিং দেখি না, আগে কি দেখি একটা যদি corneal topography তোমার হাতে দেয় তাহলে তুমি প্রথমে কি কে রিডিং এ যাবা না প্রথমে কি জিনিসটা দেখবা? কালার কোডিং দেখবা। কালার কোডিং এ কি হয়? ধরো মাইল্ড কেরাটোকনাস এ কানালে আমরা কি ধরনের শেপ পাবো? কে রিডিং না দেখে আমি যদি ফিল্মটা দেখে দূরে থেকে দেখে বলি যে এটা কেরাটোকনাস আছে, আপনি বলেন না কেরাটোকনাস নাই, কেমনে বোঝা যাবে, কি পাওয়া যাবে? বো টাইপ প্যাটার্ন, ওটা তো রেগুলার এস্টিমেট যে বো টাইপ প্যাটার্ন পাবো। স্টিফেনিং পাওয়া যাবে না, স্টিফেনিং কেমনে বুঝবা? হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্টিফেনিং? কালারটা চেঞ্জ থাকে, কালার চেঞ্জ তো হবে, চেঞ্জটা যদি আমরা যদি কালারটা যদি গ্রিন হয়ে যায়, চেঞ্জ গ্রিন হয়ে গেল তাহলে কি এটা স্টিফেনিং হবে না হবে না? তাহলে চেঞ্জ বলতে কি বোঝাচ্ছে? ওয়ার্ম কালার, হট কালার কি জিনিস? কোন কালার? রেড কালার মানে খারাপ মানে মোর স্টিফেনিং তাই না? মোর স্টিফেনিং হলে পরে রেডিশ কালার রেডিশের দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ, রেডিশের দিকে চলে গেলে এখন আমরা ইররেগুলার বোটাই হবে তাই না? ইররেগুলার বোটাই হবে, একদিকে ছোট থাকবে বোটাই, একদিকে বড় থাকবে, একদিকে বাঁকা হয়ে যাবে, মানে 90 ডিগ্রিতে থাকবে না, মানে এই কি বলে এই 180 ডিগ্রিতে থাকবে না, এটা স্কিউ ডেভিয়েশন হয়ে যাবে। আচ্ছা আর কি পাবা? এটা দেখলাম প্রথমে, তারপরে এখন কে রিডিং দেখবা, কে রিডিং দেখবা, কর্নিয়াল থিকনেস কমে যাবে, কে রিডিং সেটা কর্নিয়াল থিকনেস কমে যাবে, তো কর্নিয়াল টপোগ্রাফি করে কি কর্নিয়াল থিকনেস বোঝা যাবে? কর্নিয়াল টপোগ্রাফি করে কি আমি কর্নিয়াল থিকনেস বুঝতে পারবো? না, কি করলে বোঝা যাবে? কর্নিয়াল টোমোগ্রাফি করলে বুঝতে পারবে, টমোগ্রাফি করলে বোঝা যাবে। তাহলে এখন কি হবে? টমোগ্রাফি করলে আমি কি দেখাবো, কর্নিয়াল থিকনেসের কি দেখতে বুঝতে পারবো? সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস থিন হয়ে যাবে তাই না? ওখানে একটা মার্কিং আসবে, তাহলে কে রিডিং এর তো দুটো কে রিডিং অনেক ডিফারেন্স আসবে, মার্কিং আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শক চিকিৎসা কি তোমার এই যে কেসটা, এটা তুমি যদি আমি গ্রেডিং করতে চাও, হ্যাঁ মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার, তাহলে এটা কোন গ্রেডে পড়তে পারে? টপোগ্রাফি করলে মডারেট হলে কত কে রিডিং কত হওয়া লাগবে? মডারেট কে রিডিং হচ্ছে 48 ডায়াপ্টার টু 54 ডায়াপ্টার, মোর দ্যান 48 ডায়াপ্টার হতে হবে। আচ্ছা এটা তুমি গ্রেডিং করতে, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? মডারেট যদি হয় তাহলে এটা কি চিকিৎসা? মডারেট হচ্ছে স্যার আমরা আরটিপি লেন্স দিতে পারি, কোলাজেন ড্রপ লিংকিং করতে পারি, ইন্ট্রা কর্নিয়াল রিং সেগমেন্ট ইমপ্ল্যান্টেশন, এইটা চিকিৎসা। প্রথম থেকে বলো যে প্রথমে কি চিকিৎসা? মডারেট তো আমরা স্যার টেকনিক্যাল কারেকশন দিব, কন্টাক্ট কারেকশন দিব। শোনো বলে তো উত্তরটা হবে যদি মডারেট যদি হয়
তাহলে সব পরীক্ষা নিয়ে করলাম, করার পর আমি রিফ্লেকশন করবো। রিফ্লেকশন করার পর যদি তার ইউজফুল ভিশন হয় স্পেকটিক্যালি, তাহলে আমি স্পেকটিক্যাল দিব। যদি স্পেকটিক্যাল ইউজফুল ভিশন না আসে তাহলে আমি চলে যাব হলো আরজিবি কন্টাক্ট লেন্সে। মডারেটে আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স সে খুব ভালো দেখার কথা, অন্য কোনো প্যাথোলজি যদি না থাকে। তারপর আরেকটা কথা জিনিস বলতে হবে যে এটা তো প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, তাই না? প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, এই প্রোগ্রেসিভ ডিজিজটাকে আমরা হল্ট করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? যদি প্রোগ্রেশনটা কমাতে চাই তাহলে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করতে হবে। তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হবে যে আমি এই ডিজিজটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, এই ডিজিজটাকে আমি হল্ট করতে চাই, আমি প্রোগ্রেশনটা থামাতে চাই। আমি যদি থামাতে চাই তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে যে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং, এটাই একমাত্র চিকিৎসা যেটাতে প্রিভেনশন কারো টোটালি হয়ে যায়, কারো 50% হয়, আরো কম হয়, কারো বেশি হয় না। তো যা হোক এটি একটা চিকিৎসা, এটা দিতে হবে, এটা তোমাকে বলতেই হবে, এটা না বলতে হবে না। তারপর তুমি বলবা যে অন্যান্য চিকিৎসা হচ্ছে আমার প্রথমে হলো প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা দিতে হবে, প্রিভেনশন করা যায় কেন, তারপরে কিউরেটিভ চিকিৎসা গুলা। কিউরেটিভ চিকিৎসা কি? এই পেশেন্টের কিউরেটিভ চিকিৎসা কি? কিন্তু এই পেশেন্টের এখনই যদি তার কন্টাক্ট লেন্স ইনটলারেন্স থাকে, উত্তর হবে যদি এই পেশেন্টের কন্টাক্ট লেন্স ইনটলারেন্স থাকে অথবা কন্টাক্ট লেন্স ভালো ফিট করা যায় নাই অথবা সেই কন্টাক্ট লেন্স কোনোভাবেই পড়বে না কিন্তু তার ভালো ভিশন দরকার, সেই ক্ষেত্রে তুমি চলে যাবে হলো সার্জারিতে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য কিউরেটিভ। অ্যাকচুয়ালি কিউরেটিভ না, তবে এটা হলো রিহ্যাবিলিটেশন এক ধরনের, যাকে কিউরেটিভ বলতে পারে, রিহ্যাবিলিটেশন, ভিজুয়াল রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য এটা ডিজিজের সাথে প্রকাশ করতে থাকে। এই হলো যেটা তুমি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে তোমার? ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস সাবপিলোটিক মার্জিনাল ডিজেনারেশন কেরাটোগ্লোবাস, মার্জিনাল ডিজেনারেশন কেরাটোগ্লোবাস। এটা দিয়ে কেমনে ডিফারেনশিয়েট করবে পিলোসিড মার্জিনাল ডিজেনারেশন আর কেরাটোগ্লোবাস থেকে ইয়াটা? নরমালি কেরাটোগ্লোবাস ইয়াং এজে হয়। ক্লিনিক্যালি বলে, ক্লিনিক্যালি কি দেখে কি বলছে? ইনফেরিয়র নেজাল থিনিং অফ কর্নার, ইনফেরিয়র নেজাল থিনিং কোনটাতে? ইনফেরিয়র নেজাল থিনিং হবে কোনটাতে? এটা কেরাটোগ্লোবাসে না পিলোসিড মার্জিনাল ডিজেনারেশনে? পিলোসিড মার্জিনাল ডিজেনারেশন। ইনফেরিয়র নেজাল ডিজেনারেশন মানে থিনিং থাকে না এটা 4 to 8 o'clock ওই জোনটাতে থাকে? 4 to 8 o'clock যে জোনটা আছে 2 to 3 মিলিমিটার এরিয়াতে সে তারটা থিনিংটা হয়, তাই না? থিনিংটা হয়। এবং একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যে থিনিংটা হলো আমার বালজিংটা কি থিনিং এর উপর হয় না নিচে বেশি হয়? বালজিংটা কি উপরে হয় না? যে 3 o'clock ইনফেরিয়র পার্টতে হয়, তাই না? 8 o'clock করে সরি 4 to 8 o'clock যে জোনটা আছে এই জোনটাতে তার থিনিংটা হয়, ঠিক আছে না? এটুকু বুঝছো তো নাকি? তুমি কি একটু ক্লিয়ার যে 4 to 8 o'clock যে জোনটা আছে এই জোনে একটা ব্যান্ড থিন হয়, তাই না? অ্যানসার করতেছ না, শুনতে পাচ্ছ না? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও? আমার কথা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে? না স্যার, কথা আসতেছে না। কথাই আসতেছে না? তাহলে আমরা মনে আমার কথা শুনতে না। আমার বক্তব্য হলো যে তুমি বলছো নেজাল ইনফেরিয়র নেজালি থিনিংটা হয়, থিনিংটা অ্যাকচুয়ালি ইনফেরিয়র নেজালি হয় না, থিনিংটা হয় হলো 4 o'clock থেকে 8 o'clock অথবা 8 o'clock থেকে 4 o'clock, এই যে যেভাবে তুমি বলো 4 o'clock থেকে 8 o'clock এই যে জোনটা আছে এই জোনটাতে আমার থিনিংটা হয়, ঠিক আছে? একটি অ্যাডাল্টের দিকে হয়। এখন যে থিনিংটা হলো থিনিং এর তে বালজিংটা হবে না? বালজিং হবে। বালজিংটা কি ইনফেরিয়রলি হয় না সুপিরিয়রলি হয় সেটা আমি জানতে চাই। এটা হলো বালজিংটা হয় সুপিরিয়রলি হয়, যে জায়গায় থিন হয় তার জাস্ট উপর থেকে বালজিংটা হয়। আর কেরাটোগ্লোবাসে কি হয়? টোটাল কর্নিয়া থিনিং। টোটাল কর্নিয়া থিনিং না কেরাটোগ্লোবাসে হলো কর্নিয়াটা অনেক বড় থাকে, তাই না? কর্নিয়াটা বড় থাকে, রিলেটিভলি থিন থাকে, রিলেটিভলি থিন থাকে, সব জায়গায় একই বালজিংটা থাকে। এইটা হলো মেইন ডিফারেন্স। যাই হোক আমার মনে হয় আমরা থামতে পারি, যদি কেউ কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা এখানে থামি।
Thank you very much. আছে যেটা না নি একটা জিনিস কাদের ভাই বল আচ্ছা একটা তো জিনিস আপনারা অবজার্ভ করুন কিরকম খেয়াল রাখবেন ক্যারেক্টার না আর বাইরে কইছি আর আমারও আছে irregular astigmatism. হ্যাঁ Irregular astigmatism. ইরেগুলার স্টিগম্যাটিজম রাইট ঠিক আছে Sir, now the presenter will make a modification again. It's about oculoplasty. Dr. Millie Madam or Assalamualaikum, sir. On examination of the patient, there is due to narrowing the lip particle feature with small and eye after. On examination, the cornea, the right reflex after right eye is normal, but left eye there is absence of corneal reflex. The cornea is opaque. On palpation, the eyeball is very soft, small, and deep-seated, and the there is from any on the palpation. On ocular mode, on cases, the people right reflex cannot be evaluated as the cornea is opaque. But in case of right eye, the people right so my clinical diagnosis is left-sided hydrical palsy. এটা কে দেখতেছে এটা মাসি করতেছে মাসি করো কিন্তু এটা এইটা কে 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 অবজার্ভ করতেছে পেশেন্টটা স্পিকারটা দীপক কুমার স্যারকে বলছিলাম স্যার দীপক স্যার কই দীপক স্যার পরে এটা বলে লাভ কি আচ্ছা তোমার ডায়াগনোসিস বলছো তুমি আবার বলো তো ডায়াগনোসিসটা কি left-sided hydrical palsy. থাইসিস বাল্বি আগে বলছিল কিন্তু থাইসিক্যাল বাল্বি না থাইসিস বাল্বি ঠিক আছে থাইসিস বানান জানো তুমি থাইসিস বানান জানো হ্যালো খুবই দুর্বল কানেকশন স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার আমরা আপনার কথা কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না আমাদের এখানে আচ্ছা থাইসিস বাল্বি এখন শোনা যাচ্ছে হ্যালো আমরা তো ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো শোনো তোমার যে ক্লাসরুমে ওয়াইফাইটা চেঞ্জ করো আমরা আমাদের এত দুর্বল লাইন নেটওয়ার্ক দেখে ভালো শুনতে পাচ্ছি ক্লাসরুমে হ্যালো হ্যাঁ বলো তাকে বলতে বলো যে হঠাৎ ক্রাইটেরিয়া আমরা আপনাদের কোনো কথা তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ইয়া রশিদ আমার কথা শুনতে পাও তা পাচ্ছ না ওই ক্লাসরুমেরই সমস্যা ক্লাসরুমে নেটওয়ার্কের সমস্যা আমরা তো সব ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি আমিও তো আপনাকে শুনতে পারতেছি ক্লিয়ারলি স্যার এখন শোনা যাবে স্যার স্যার আমরা এখন মোবাইলে একটু চালু করে দিই স্যার এখন শোনো দীপক দা প্রশ্ন করছে যে হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ থাইসিস বাল্বি তার আগে প্রশ্ন করছিল থাইসিস বাল্বি বানানটা কি Sir, বানান হচ্ছে স্যার THEISIS BULBI. And the criteria is the eyeball will be small, shrinkage, soft, sightless.
বালবি আর একটা হলো প্রি থাইসিক্যাল বালবি। থাইসিস বালবি একটা হলো প্রি থাইসিক্যাল বালবি বা প্রি থাইসিস বালবি। How you differentiate these two? So in case of methysical eye, the eyeball will maintain its contour and it will not in the atrophic stage. In case of methysical eye, it will be in the atrophic stage and there will be no vision and eyeball will be deeply shrunken. কেনও তো তোমার অ্যাট্রোফিক স্টেজ থাকবে। অ্যাট্রোফিক স্টেজ না হইলে কি প্রি থাইসিক্যাল হইলো কেন? থাইসিস হইছে মানে তো অ্যাট্রোফি হইছে, না হইলে তোমার ছোট হইছে কেন? ওটা তুমি অ্যাট্রোফিয়া বালবাই বলে মনে হয়। হ্যাঁ, ওইটাকে আমরা অ্যাট্রোফিয়া বালবি বলি অনেক সময়। সেখানে কোয়াড্রাঙ্গুলার শেপ হবে না। সেটাই, সেখানে তোমার ভিশন থাকতেও পারে কিছুটা। সেখানে ভিশন কিছুটা থাকতেও পারে, থাকবে। আর থাইসিস বালবি যখন হয়ে যাবে তখন হয়তো ভিশন থাকবে না। কমপ্লিট লস অফ ভিশন হবে স্যার। সুতরাং অ্যাট্রোফিয়া বালবি আর থাইসিস বালবির পার্থক্য তোমাকে জানতে হবে। আচ্ছা তুমি বলো একটা থাইসিস বালবি, আচ্ছা কজ বলো, what are the causes of থাইসিস বালবি? The cause it could be inflammatory, endophthalmitis, chronic uveitis, or it could be traumatic such as penetrating corneal injury, ruptured globe, or chemical injury, long-standing glaucoma after glaucoma surgery. বলো এটার ম্যানেজমেন্ট কি বলবো? একটা থাইসিস বালবি পেশেন্টে তোমার কাছে আসছে, what you will advise and how you will proceed if patient wants to manage, if patient wants to do something for this balbi. First I will take proper history and then I will confirm that it is thisis bulbi. Then I will go for management according to the patient's need. If he came for cosmetic purpose, then I will go for evisceration with orbital implant followed by prosthetic eye. Acha, what is the difference between evisceration and enucleation? Sir, in case of evisceration, there is removal of the orbital content with retaining the sclera and extraocular muscle. But in case of enucleation, the removal of the full orbit, including the sclera and extraocular muscle and part of the optic nerve, usually 10 millimeter. Indication bolo, indication of enucleation and indication of evisceration. In case of enucleation, indication is the intraocular tumors such as choroidal melanoma or and later phase of the retinoblastoma. Or in case of evisceration, and severely fractured. তোমার কথা কেটে কেটে আসতেছে। আচ্ছা, what are the complications of তোমার ওই যে আর্টিফিশিয়াল implantation? Artificial implantation in perioperatively rupture of the loss of the or mass injury of bleeding or in post-operative orbital implant or recurrent inflammation and if any tissue remain, then the parts of the তোমার কথা একদম মানে আমরা বুঝতে পারতেছি না। কাদের ভাই কি বুঝতেছেন কিছু? কি অল্প অল্প বুঝতেছি, খুব ভেঙে ভেঙে আসতেছে, ইকো হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, আমাদের কাছে পেশেন্টরা সবসময় কমপ্লেন করে বা তোমাদের কাছেও বলতে পারে যে মনে করো একটা পেনিট্রেটিং কর্নিয়াল ইনজুরি নিয়ে আসছে এবং তুমি বুঝতেছো যে তার কন্টেন্টস অনেকটা বের হয়ে গেছে অথবা কোনো একটা ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন আছে, সেখানে তুমি বুঝতেছো যে থাইসিস বালবি হয়ে যেতে পারে। পেশেন্টের সময় বলে যে ঠিক আছে আমি চোখে না দেখি কিন্তু চোখটা যেন ছোট না হয়, সেরকম কি কোনো বন্দোবস্ত করা যায়? Is there any way to do something which can prevent thisis bulbi? তুমি কিভাবে পেশেন্টকে কাউন্সেলিং করবা অথবা কি ট্রিটমেন্ট করবা? Sir, firstly, penetrating corneal injury or penetrating ocular injury will be simply proper closure of the
taking consent and after proper counseling, counseling will be about the discomfort and the condition. দুইটা কথা, একটা কথা হচ্ছে is there any rule of steroid, early use of steroid to prevent thysis bulbi or not, number 1. Number 2 হচ্ছে যে even if you use steroid, is it sufficient to prevent thysis bulbi? প্রথম প্রশ্নের উত্তর দাও, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও। Sir, yes sir, there is a great role of steroid is to prevent the inflammation, but it is not absolute. Steroid can prevent the thysis bulbi. Okay. কাদের ভাই আর কিছু প্রশ্ন করবেন? না, আমি কোনো প্রশ্ন করব না, পরেরটাকে দেন। আমাদের আরো দুইজন প্রেজেন্টার আছে স্যার, আমাদের আমি আজকে যে স্টেরয়েড প্রিভেন্ট থাইসিক্যাল বাল্বি, দিস ইজ ফর সব ক্ষেত্রে স্টেরয়েড থাইসিক্যাল বাল্বি ঠিক আছে। স্টেরয়েড ক্ষেত্রে বাল্বি প্রিভেন্ট করতে পারে না। আমরা যদি কিছু যেমন ক্রনিক ইউভেইটিস আমরা যদি প্রপার ম্যানেজ করি আমরা ক্যান প্রিভেন্ট, কিন্তু একটা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট সার্জারির ফেইলিয়ার কারণে থালসিসে গেলে স্টেরয়েড এটা প্রিভেন্ট করা যাবে না। পেনিট্রেটিং ভেরি সিভিয়ার কর্নিয়াল স্ক্লেরোটিক ইনজুরির কারণে থাইসিক্যাল হইছে, এটাকে স্টেরয়েড দিয়ে প্রিভেন্ট করা যাবে না। সুতরাং there are certain situation we can try with the steroid to prevent that, but we cannot ensure that it should be prevented. So now Dr. case is about hyphema. Sir, के question. Sir, नहीं sir, Abdul Kadir sir, आपने question करें sir. Professor Abdul Kadir sir. হ্যাঁ, বলতে বলো। কন্টিনিউ করো। কন্টিনিউ করো। আসুনো, তোমাদের ওখানে দুইটা ডিভাইস খোলা আছে, যাদের সব ইকো হচ্ছে, একটা ডিভাইস বন্ধ করো। ল্যাপটপ বন্ধ করো, ল্যাপটপ দিয়ে যাও, শুরু দিয়ে যাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডক্টর মাহমুদ স্যার, এফসিবিএস পার্ট 2 স্টুডেন্ট। স্যার am I audible স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। শোনা যাচ্ছে তোমার? হ্যাঁ, বলো তুমি। Sir, on slit lamp examination of patient's right eye, the eyelid is a bit edematous. There is conjunctival congestion that is mild. The cornea is clear. There is presence of blood placed inferiorly and occupying less than 1/3 of the anterior chamber. The pupillary reaction is round, regular, and it's reacting to light. The iris and the lens and the anterior vitreous space seems normal. These are the findings, sir. স্লিট ল্যাম্পে দেখছো তাই তো? Sir, সরি, স্লিট ল্যাম্পে দেখছো তো। দিস আর দ্য ফাইন্ডিংস হলো, তুমি বলছো কর্নিয়াটা ক্লিয়ার। কর্নিয়াতে ক্লিয়ার কেমনে বুঝলে কর্নিয়াটা ক্লিয়ার? কর্নিয়াটা যে ক্লিয়ার, এটা কেমনে বুঝলে যে কর্নিয়া ইজ ক্লিয়ার? sir, there is no presence of any edema or any blood stain, sir. That's why I'm telling the cornea is clear, sir. কর্নিয়া ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে যে হাইফেমাটা হলো, এটা কি হোয়াট ইজ দ্য কজেস অফ হাইফেমা ইন সাচ কেসেস? Sir, the causes may be, sir, the causes may be, sir, blunt trauma, sir. This is the main. This may be the main cause, sir. Other than this, there may be, sir, causes history of intraocular surgery,
any blood না dysphagia? না 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 তোমাকে সেটা বলা হচ্ছে এই কেসটা, তুমি যে কেসটা দেখছো এই কেসটার কারণটা কি? Sir, this may be due to sir blunt trauma, sir. ব্লাড ট্রমা, তোকে দেখে মনে হচ্ছে যে ট্রমা আছে তার? Sir, কোনো সাইন অফ ট্রমা আছে? sir eyelid এবং sir conjunctiva mild congestion আছে sir. Other than this sir ওরকম কোনো ফিচার নাই স্যার. আইলিডে কনজেশন আছে? স্যার eyelid intimatus sir, conjunctiva mild congestion আছে স্যার. তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কজ? তাহলে কজটা কি? Sir, তাহলে ট্রমা, তাই তো? right sir. তাহলে ট্রমা ইজ দ্য কজ। তো যদি গ্রেডিং করে লাভটা কি? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ গ্রেডিং? Sir, grading এর advantage হচ্ছে sir to plan the treatment options sir. টু প্ল্যান দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আরেকটা জিনিস সেটা হলো কি এই ব্লাডটা কি লিকুইড না ক্লটেড? Sir, this is sir actually sir a bit clotted in the inferiorly, but there is fluid level presence. এটা স্যার বলা যেতে পারে স্যার রিসেন্ট ইনজুরি স্যার. ফ্লুইড লেভেল প্রেজেন্ট মানে স্যার ক্লটেড ব্লাড আছে স্যার. স্যার ক্লটেড ব্লাড আছে স্যার, এর উপরে আবার স্যার ছোট মানে নরমাল স্যার ব্লাড লেভেলও দেখা যাচ্ছে স্যার. তাহলে তো এটা রিকারেন্ট হেমোরেজ। যেটা ক্লটের উপরে যদি আরেকটা যদি ব্লাড থাকে তাহলে তো মনে হবে যে রিকারেন্ট নাকি? একটা ব্ল্যাকিশ কালার তার উপরে রেডিশ কালার বেশি, তাই তো? স্যার তাই যদি হয় তাহলে তো সেকেন্ডারি হেমোরেজ আছে, প্রাইমারির সাথে সেকেন্ডারি হেমোরেজ আছে, তাই না? স্যার স্যার তো বলতেছো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি? তোমার ঠিক এরকম পাইছো যে একটা ক্লটেড ব্লাড আছে তার উপরে আবার আরেকটা নতুন লেয়ার আছে উপর দিয়ে, সেটা আছে নাকি? পছন্দ করে বলতেছো, দেখে বলতেছো, পছন্দ করে বলতেছো। 1/3 লেভেল যদি থাকে তাতে এরকম থাকার কথা না স্যার. less than 1/3 স্যার, less than 1/3 স্যার. ওই তো লেস দেন 1/3 যদি হয় তাহলে তো তার এরকম থাকার কথা না, যেটা ক্লট আছে তার উপর আবার একটা ব্লিডিং আছে। আচ্ছা ক্লটটা কালার, দুটো কালারের ডিফারেন্স কতটুকু? স্যার একটা হচ্ছে স্যার ডার্ক এবং মানে স্যার ব্ল্যাকিশ স্যার, আর একটা স্যার বিট ব্রাইট রেড স্যার. রাইট। ঠিক আছে, যদি এরকম হয় তাহলে এটা প্রগনোসিসটা কি হবে? স্যার যদি এরকম হয় তাহলে প্রগনোসিসটা কি হবে? Sir, in that case, sir, we can think about sir treatment options, sir. ইয়া করবো স্যার. শোনো, তোমার প্রশ্ন করছি প্রগনোসিসটা কেমন? স্যার যদি শুধুমাত্র সিম্পল একটা লেয়ার থাকতো যে হ্যাঁ সেমি ক্লটেড ব্লাড, হ্যাঁ পুরো ক্লট হয় না, হালকা ক্লট হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা। তুমি তো বলছো যে একটা ক্লটেড ব্লাড আছে, উপরে আবার আলাদা একটা ফ্রেশ ব্লাড আছে, তার মানে তার রিকারেন্ট হেমোরেজ আছে, সেকেন্ডারি হেমোরেজ আছে। সেকেন্ডারি হেমোরেজের প্রগনোসিসটা কি? না যদি সেকেন্ডারি হেমোরেজ না থাকতো তাহলে প্রগনোসিসটা কি, আর এটা প্রগনোসিসটা কি? স্যার সেকেন্ডারি হেমোরেজের ক্ষেত্রে স্যার প্রগনোসিস ইজ a bit স্যার ওর্স স্যার. এটা উইথ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মে নট অ্যাকচুয়ালি রিজলভ স্যার, বাট যদি স্যার ইয়া হয় স্যার, যদি প্রাইমারি থাকতো স্যার দেন উই ক্যান থিঙ্ক যে এটা উইথ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ক্যান বি রিজলভ স্যার. এটাকে তুমি কি করবে এখন? হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট? স্যার এই পেশেন্টের জন্য স্যার আই উইল ইনিশিয়ালি প্ল্যান ফর স্যার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট স্যার এন্ড উইথ স্যার ফলো আপ প্ল্যান স্যার. দেন ইফ ইট আমি তোমাকে বলি এই বাচ্চাটা, এটা কি বাচ্চা না বড় রোগী? স্যার এটা স্যার অ্যারাউন্ড 30 স্যার. 30 ইয়ার্স বড়। এটা কি হসপিটালাইজেশন করার দরকার আছে না নাই? স্যার এটা আউটপেশেন্ট বেসিসে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো স্যার. পারবা? এটা রিকারেন্ট হেমোরেজ তো আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে ট্রিটমেন্ট করতে পারবা? এটা রিকারেন্ট হেমোরেজের প্রগনোসিস অলওয়েজ ব্যাড স্যার. অলওয়েজ ব্যাড। একবার হেমোরেজ হয়েছে বাইরে দিবা, ঘোরাঘুরি করবে, আবার ব্লিডিং হবে। তার জন্য তোমাকে এটা ক্লোজ সুপার রাখতে হবে এবং হসপিটালাইজেশন করতে হবে। এটা যদি তার রিকারেন্ট হেমোরেজ হয় অবশ্যই তাকে হসপিটালাইজেশন করতে হবে এবং তার কারণটা খুঁজে বের করতে হবে যে তার এই যে হেমোরেজটা হলো তার কোনো ব্লাড ডিসকেশিয়া আছে কিনা, অথবা এই ধরনের তার আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক আছে স্যার. এটাকে হসপিটালাইজেশন করতে হবে এবং তাকে
প্রথমে আমরা মেডিকেল চিকিৎসা দিব, আমাদের ডায়াগনোসিসে ভুল হইতে পারে যে হ্যাঁ এটা রিকারেন্ট হ্যামারেজ নাও হইতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে আমরা মেডিকেল চিকিৎসা আমরা ভর্তি করবো, ভর্তি করে আমরা দুদিন দেখবো, দেখার পর তার ইন্টারকুলার প্রেসারটা দেখবো, ইন্টারকুলার প্রেসারটা যদি স্টেবল থাকে এবং কর্নিয়া যদি স্টেইন না হয় তাহলে আমরা ওয়েট করবো, যেহেতু লেস দ্যান 1/3 রিকারেন্ট হলেও আমরা ওয়েট করবো। হ্যাঁ, যেহেতু যে অত শক্ত হেমোর মানে কি বলে তোমার যে অর্গানাইজড যে হওয়ার কথা, যে ক্লটেড সেই অর্গানাইজড হয় নাই, যদি না হয় এটা তাহলে মেডিকেলি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। তাই আমরা এখানে দুটো জিনিস দেখতে হবে, যে তার ইন্টারকুলার প্রেসার বাড়তেছে কিনা, তার কর্নিয়া স্টেইন হচ্ছে কিনা। এই দুটো যদি না হয় তাহলে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দেব। আরে মেডিকেলি তো কনজারভেটিভ, মেডিকেল চিকিৎসা কি বলো স্যার? আমরা স্যার প্ল্যান করব স্যার কমপ্লিট বেড রেস্ট ফর দ্য পেশেন্ট স্যার, দেন উই ক্যান শোনো কোথাও লেখা আছে যে কমপ্লিট বেড রেস্ট হিমাতে? কোন বইতে লেখা আছে যে কমপ্লিট বেড রেস্ট দিতে হবে? কোন বইতে লেখা আছে কি? কোন বইতে লেখা নেই যে কমপ্লিট বেড রেস্ট দিতে হবে। then we will plan for sir cycloplegic agent sir, then sir topical steroid sir and anti-glaucoma medication sir. আগে anti-glaucoma যদি গ্লুকোমা না থাকে স্যার ওইটা স্যার চেক করতে হবে স্যার, চেক করতে হবে, চেক না করে চিকিৎসা দিতেছ। তাহলে এইটার চিকিৎসা হলো তাকে তোমাকে যেহেতু রিকারেন্ট হ্যামারেজ আমরা বলতেছি, তাহলে এটাকে হসপিটালাইজেশন করতে হবে, প্রপার ফলো আপ রাখতে হবে, তাকে বেডে রাখতে হবে, কিন্তু অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট না, তাকে মুভমেন্ট করতে দিতে পারার কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তাকে রেস্টে দিতে হবে, তাকে আমরা স্টেরয়েড দেব। এখানে স্টেরয়েড কেন দিব? যে যদি এন্টেরিয়র চেম্বারে ব্লাড আসে তাহলে তার ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন হয়, ইনফ্ল্যামেশন হয়, ইউভাইটিস হয়, এই জন্য আমরা দেব। সাথে আমরা সাইক্লোপ্লেজিক দেব। যদি তার প্রেসার বেশি থাকে তাহলে প্রেসার কমানোর ওষুধ দেব। এই জিনিসগুলো আমরা দেব। ঠিক আছে, আমার মনে হয় কি যে আমরা এখানেই থামি নাকি? স্যার আমাদের আরেকটা প্রেজেন্টার আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু বের হয়ে যাব, আমি সবার মানে অনুমতি নিয়ে আমি বের হয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। শ্যামল কুমার সরকার স্যার, স্যার কে আছেন স্যার? জান্নাতুল নাইমকে বন্ধ করতে বলো তো, জান্নাতুল মিউটকে করতে বলো, জান্নাতুলকে মিউট করো। শব্দ চালাই দিয়ে কি আসছে? ম্যাডাম আপনি ম্যাডাম আমি তো শুনতে তোমার জান্নাতুল নাইমের শব্দের জন্য তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাডাম আমি শ্যামল স্যার আসছে, শ্যামল স্যারকে দাও। শ্যামল স্যার আসছে তো, শ্যামল স্যার শ্যামল স্যার আসছে তো, শ্যামল স্যারকে দাও না। রশিদ স্যার ম্যাডাম শ্যামল স্যার আসছে তো। শ্যামল কুমার সরকার স্যার কি কেস? তোমার কেস কি রশিদ? তোমার কেস কি? তোমার অকুলোর কেউ নাই কেন? অকুলোর একজনও থাকে না, এটা কেমন কথা? ইয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কোথায়? আপনি একটু নিয়ে নেন ম্যাডাম, আমাদের সমস্যা দেখে রাখবেন। রশিদ শুরু করো। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো।
On inspection of the both eye, there is forward bulging of both eye, and there is periorbital swelling and the fullness of the upper orbital sulcus. There is conjunctival chemosis and congestion present in both eye. There is Cocker sign, on-graphy sign, and Dalrymple sign is positive, and there is lag of thermus. And on measurement, the anterior posterior measurement is 25 millimeter in right eye and 23 millimeter in left eye. The horizontal measurement is 30 millimeter in both eye, and the vertical measurement is 7 millimeter in right eye and 6 millimeter in left eye, and the palpebral feature height is 14 millimeter in right eye and 12 millimeter in left eye. On and Herzberg reflex is central in both eye. On palpation, the temperature is normal. There is mild tenderness present. The limb not palpable. The thyroid gland palpation of the thyroid gland reveals normal, and the orbital rim palpation reveals normal. And the palm is warm and sweaty, and the pulse is 96 beat per minute and hypervolumic. And on auscultation, no fluid present over the upper eyelid and over the thyroid gland. And ocular motility is restricted in all four gaze in both eyes. Predominantly elevation and abduction is restricted. And on pupillary light reflex, the direct and consensual light reflex, both are brief, and no RAPD in both eyes. And there is no peritibial myxedema, and corneal sensation is normal in both eye. These are the findings, sir. ডায়াগনোসিস কি তোমার জাহিদ? Diagnosis, madam, thyroid associated orbitopathy, both eye. আচ্ছা, তো এখানে থাইরয়েড, তুমি কি এটাকে থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েটেড বলতে কি হাইপার সাসপেক্ট করছো নাকি হাইপো সাসপেক্ট করছো, কোনটা? ম্যাডাম এখানে হাইপার সাসপেক্ট করছি ম্যাডাম। আচ্ছা, হাইপারে কি পেশেন্টের ইয়ে হয়, ওই যে হাতে বলছো যে ময়েস্ট আছে, হাতে কি ময়েস্ট হয়? ওয়ার্ম এন্ড সোয়েটি ম্যাডাম। আর আরেকটা সাইন দেখার বাকি ছিল, সেটা কি বলো তো? হাতে দেখি, এটা আমরা জেনারেল সার্জারি পড়ার সময় আমরা এটা খুব বেশি পেয়েছিলাম সেটা, এবং মেডিসিন পড়ার সময় ওইটা কি বলো, হাতে একটা হাত দিয়ে আমরা একটা দেখি, সাইন দেখি, সেটা কি বলো? পামার ইরেথ্রিমা নাকি ম্যাডাম? তুমি কি ট্রেমর দেখেছো? ও ম্যাডাম দেখছি ম্যাডাম। ম্যাডাম এখানে ফাইন ট্রেমর ইউ হ্যাভন্ট মেনশন। হ্যাঁ ম্যাডাম, এটা নেগেটিভ ছিল তো এই কারণে আমি বলি নাই ম্যাডাম। না, নেগেটিভ থাকলেও তো তোমাকে, এটা তো পজিটিভ, এটা তো ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ ফাইন্ডিং, সো ইউ হ্যাভ টু মেনশন। তুমি ফাইন ট্রেমরটা কিভাবে দেখেছিলে? ম্যাডাম আউট স্টেজ হ্যান্ডে ম্যাডাম, আমি হ্যান্ডের উপরে আমি হচ্ছে যে একটা পেপার দিয়েছিলাম ম্যাডাম। পেপার দেওয়ার পরে ওই পেপারটা পড়ে যায়নি আর কি, ওনার হয়নি, ট্রেমর হয়নি। না, পড়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। একটা হচ্ছে যে যদি গ্রস হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের পেপার না দিলেও আমরা দেখতে পাই, আর ইফ ইট ইজ ভেরি ফাইন তখন হচ্ছে আমরা পেপারটা দেই, এবং পেপারের মধ্যে যে একটা ভাইব্রেশন হয় সেটা দেখে হচ্ছে যে আমরা ওটা বুঝতে পারি। এই পেশেন্টের তুমি ম্যানেজমেন্ট কি করবে? ম্যানেজমেন্ট ম্যাডাম প্রপার হিস্ট্রি টেকিং করবো ম্যাডাম ফার্স্ট, দেন ডিটেইলড এক্সামিনেশন করবো ম্যাডাম, detailed examination, then some investigation for confirmed diagnosis. কি ইনভেস্টিগেশনস করবে? Treatment option madam. ইনভেস্টিগেশনস কি হবে? First madam thyroid function test করব, TSH free T3 free T4 level দেখব ম্যাডাম, আর NT TSH receptor antibody করব ম্যাডাম, আর CT scan of the orbit করব ম্যাডাম।
সিটি স্ক্যান অফ দি অরবিট করে কিসের জন্য করবে? হোয়াট ফর? ম্যাডাম সিটি স্ক্যান ম্যাডাম এটা কনফার্ম ডায়াগনোসিসের জন্য করব ম্যাডাম। এটা যদি থাইরয়েড ডিসঅ্যাসোসিয়েটেড পিটোপ্যাথি হয় তাহলে ম্যাডাম ইনলার্জমেন্ট অফ দি মাসল বেলি হবে স্পিয়ারিং টেন্ডন। মাসল বেলি কি কারণে মাসল বেলি গুলা এনগেজমেন্ট কি মানে ইয়ে হবে কিভাবে? এনলার্জমেন্ট কেন হবে? কি পজিশন হয়? ম্যাডাম এখানে ইনফ্লামেটরি সেল প্রথমে ম্যাডাম এটা অটোইমিউন একটা ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন হয়। ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন হলে ইনফ্লামেটরি সেলগুলো এখানে মাইগ্রেশন হয়, সাচ এজ ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, মাস্ট সেল। এন্ড যখন এই সেলগুলো আসবে তখন তারা সাইটোকাইন রিলিজ করবে। সাইটোকাইন রিলিজ করলে ম্যাডাম সেখানে গ্লাইকোজ অ্যামাইনো মানে ফাইব্রোব্লাস্ট অ্যাক্টিভেশন হবে। ফাইব্রোব্লাস্ট অ্যাক্টিভেশন হলে সেখানে গ্লাইকোজ অ্যামাইনো গ্লাইকান সেক্রেশন হবে। গ্লাইকোজ অ্যামাইনো গ্লাইকান ওখানে অসমোটিক এজেন্ট, এই কারণে ওখানে ফ্লুইডও আসবে, সাথে ফ্লুইডও থাকবে, ইমবাইবেশন। ঠিক আছে। তারপরে ইসে করবে কি তুমি যে নেক্সট ইনভেস্টিগেশনের পরে ম্যানেজমেন্ট দাও পেশেন্টকে, মানে সরি ট্রিটমেন্ট দাও। ম্যাডাম ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা প্রথমে ভাগ করব এটা কোন গ্রেডে আছে। যদি মাইল্ডে থাকে একরকম ট্রিটমেন্ট, মডারেট টু সিভিয়ারে একরকম, ট্রিটমেন্ট দিতে থাকো, টাইম নাই তাহলে আরেক রকম। এটা ম্যাডাম জি ম্যাডাম মাইল্ডের ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে যে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিব। কনজারভেটিভ ম্যাডাম অ্যাডিকুয়েট লুব্রিকেশন দিতে হবে, দেন অ্যাডিকুয়েট লুব্রিকেশন, দেন হেড এলিভেশন করে রাখতে হবে উইথ 3 পিলো ডিউরিং স্লিপিং, এন্ড ডিউরিং স্লিপিং আই ট্যাপিং করে রাখতে হবে। দেন ম্যাডাম পেশেন্টের মানে কাউন্সিলিং করতে হবে ম্যাডাম, এগুলো কনজারভেটিভের ভিতরে। আর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা মেইনলি মডারেট টু সিভিয়ারের ক্ষেত্রে দিব ম্যাডাম। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে মেইনলি এটা ইমিউনো সাপ্রেশন দেওয়া হয় ম্যাডাম। এখানে স্টেরয়েড দেওয়া যায়, স্টেরয়েডটা মেইন স্টেপ অফ ট্রিটমেন্ট ম্যাডাম। আর যখন ভিশন থ্রেটেনিং কেস হবে তখন ম্যাডাম আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে যেতে পারি, এখানে অরবিটাল ডিকম্প্রেশন সার্জারি করা যায়। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে তুমি যে ট্রিটমেন্ট দিবে, আর ইউ দি সোল অথরিটি টু গিভ দি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট? নো ম্যাডাম, তুমি তো এটা মেনশন করো। কার সাথে কথা বলবে? কার সাথে কথা বলবে? কোলাবোরেটিভ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে ম্যাডাম। এখানে হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, জেনারেল ফিজিশিয়ান, অপটোমেট্রিস্ট, অর্থোপেডিক্স সবার সাথে একসাথে ম্যাডাম ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তুমি এখানে ইন্টার্নিস্টের সাথে একটা ইন্টার্নিস্টের নামটা বলতে হবে সাথে, প্লাস এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এন্ড এবং পেশেন্টকে আমরা হচ্ছে থাইরয়েড ক্লিনিকে রেফার করব তার হচ্ছে যে প্রপার ইভ্যালুয়েশনের জন্য, ঠিক আছে? আর মাইল্ড কেসে কি আমরা ট্যাপিং করি? মাইল্ড কেসে আমরা ট্যাপিং দরকার লাগে? যদি মাইল্ড কেসে তো যদি নাই ম্যাডাম, তাহলে মাইল্ড কেসে তো যদি নাই, মাইল্ড কেসে তো পেশেন্টের এনাফ লিড ল্যাগ থাকবে না যে পেশেন্ট ঘুমালে পরে চোখ ফাঁকা থাকবে। মাইল্ড কেসে ট্যাপিং লাগে না। যখন হচ্ছে যে মডারেট টু সিভিয়ার কেস হবে তখন হচ্ছে আমাদের ট্যাপিং লাগে প্রায়র টু সার্জারি। আমরা হচ্ছে যেটুকু সময় আমাদের সার্জারিতে যেতে লাগবে সেখানে। অরবিটাল ডিকম্প্রেশন সার্জারি কোন ওয়ালে বেশি করি? টাইম শেষ তোমার, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ওয়েলকাম। আচ্ছা, কেউ কোনো কোশ্চেন করবেন স্যার জাহিদকে? 10 হয়ে গেছে তো। আচ্ছা তুমি রশিদ কালকের প্রেজেন্টেশন কি? Now I would like to request Dr. Naid madam to say something and conclude the session. Thank you, learned faculties. Thank you, learned faculties, your valuable input and great contribution. Thank you, students, and thank you, Registrar, for conduct the session. With due respect, আমি আসলে একাডেমিক কমিটিকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। সেটি হচ্ছে যে শর্ট কেসের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে চেয়ারম্যান রাখার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে প্যানালিস্ট থাকতে পারে, এবং প্যানালিস্টটা কে কে থাকবেন সেটা যদি আগে ঠিক করা থাকে, এবং এন্ট্রান্স সেগমেন্ট পোস্টার সেগমেন্টে কে কে থাকবেন সেটি আমার মনে হয় ভালো হয়। চেয়ারম্যান নারীকে প্যানালিস্ট রাখা বোধহয় যায়, একাডেমিক কমিটিতে যারা আছেন তারা একটু কনসিডার করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমার আর বলার
you, madam. And I will announce tomorrow morning presentation. This will be held on amniotic membrane graft. It is presented by Dr. Sahmina Taslima and Darullah, and moderated by Dr. Farhad Jan. আর আজকে দুপুর 1টার সময় প্রফেসর আব্দুল কাদের স্যার ক্লাস নেবেন। আজকে দুপুর 1টা প্রফেসর আব্দুল কাদের। থ্যাংক ইউ অল। স্যার শেষ করে দিলাম স্যার।